اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزاداران مظلوم کربلا مسجد و امام بارگاہ قصر عبدالمطلب عباس چوک میں عشرہ محرم الحرام 2024 1446 ہجری کی آج چوتھی نشست کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے مومنین سے گزارش ہے کہ وہ صف عزا میں تشریف لے آئیں۔ مسجد و امام بارگاہ قصر عبدالمطلب میں مجلس عزا کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے مومنین سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة وفي كل صلاة من صلاة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع بها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجعل فرجك بآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ آج کی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے عزاداران سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ آج اختتام مجلس پر شبیہ مہدی شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام برآمد ہوگی۔ کل کا اعلان سماعت فرمائیں۔ کل عشرہ محرم کی 5ویں مجلس ہے اور مجلس دن 10 بجے شروع ہوگی۔ اختتام مجلس پر شبیہ عالم سرکار عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہوگا اور یہ ماتمی جلوس کھاڑر کا مرکزی جلوس ہے جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا رات 2 بجے اسی عزا خانہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ آپ تمام ماتمیان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس میں شرکت فرمانی ہے۔ میرا مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات بآواز بلند تلاوت کریں۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی 2-4 مرتبہ گزارش کی میں نے صلوات پڑھنے کی، لیکن کچھ بندوں کے مجھے ہونٹ بھی ہلتے نظر نہیں آئے۔ جس نے صلوات میری ذات پہ پڑھنی ہے وہ بے شک رہنے دے۔ جسے پتہ ہے کہ اللہ نے آل محمد کے لیے صلوات کو بھیجا ہے وہ کم از کم آل محمد کے معیار پہ صلوات پڑھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد والصلاۃ والسلام۔ جی سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و مومنین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش بخت اور خوش نصیب احباب
کہ جنہیں پہلی مرتبہ ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہماری آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و عوارضات سے تحفظ کے لیے ہر بندہ کم از کم کوشش کر کے اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی توفیق اسے کربلا والوں نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ صلی اللہ دعا ہے خالق کائنات کے حق محمد والے محمد کا صدقہ بانیان عشرہ محرم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بانیان مسجد و امام بارگاہ کے جتنے اس جہان فانی سے جا چکے ہیں، بابا صفت الحسن رضوی صاحب، بابا ضیاء الحسن رضوی صاحب، بابا افتح شاہ صاحب رضوی صاحب، صفدر شاہ صاحب کے سمیت جتنے بھی اس مسجد و امام بارگاہ کے بانیان اس جہان فانی سے منتقل ہو گئے ہیں، مالک تمام کے درجات بلند فرمائے۔ بانیان عشرہ محرم کی میرا مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تمام مومنین ماتمی عزادار دور قریب سے چل کے صف ادا کی زینت بنتے ہیں، میرا مالک جو بھی حاجات لے کے ذکر میں آتے ہیں میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے دن کا صدقہ میرا مالک مریض مومنین کو شفا عطا فرمائے، بے اولاد مومنین کو حیاتی والے ماتمی فرزند عطا فرمائے، چاچو بابا جی کی مالک زندگی دراز فرمائے۔ حسینی نام بچہ ہے اور بیگ سینے پہ لگایا ہوا ہے، یہ بھائی اسے ڈھونڈ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہے وہ بھائی کے پاس آ جائے۔ میرا مالک ہر موالی عزادار کو قبر کی زینت بننے سے پہلے ایک دفعہ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرا مالک ہمارے پردے والے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات تلاوت کریں۔ اللہم سامعین گرامی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جی بسم اللہ مالک انشاءاللہ نظر آتا ہے۔ چلیے آپ بتائیں مستورات سے ماؤں بہنوں سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ مجلس ادا کا تقدس ہوتا ہے، بچوں کو آپ کی مہربانی ذرا کنٹرول میں کر کے شور نہ آئے۔ آپ مجلس سننے آئے ہیں تو ذرا مجلس کو متوجہ رکھیں، میری مالکن آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے۔ آج کا یہ جو مجلس ہے شہزادہ امیر قاسم بادشاہ سے منسلک ہے، تو فضائل کی نوکری تھوڑی سی میں کرنے لگا ہوں۔ آج اختتام مجلس پر مہندی برآمد ہوگی، مخدوم ہاشمی صاحب شہزادے کی مہندی برآمد کروائیں گے، اور آپ اگر اجازت دیں تو میں شہزادے کا تھوڑا سا فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میرا مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ کوئی قطع کوئی ربائی کا سہارا نہیں لے رہا، چاچو بابا جی 6 مصرے ابتدائیہ پڑھ رہا ہوں اور 6 مصرے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ لفظوں کو معرفت کا لبادہ عطا بھی ہو، جو بندہ بول سکتا ہے وہ کم از کم ضرور بولے۔ لفظوں کو معرفت کا، سلیم صاحب 6 مصرے 4 مصروں کی میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو، 6 مصرے پہ میرا موضوع بھی کھل جائے گا اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ لفظوں کو معرفت کا لبادہ عطا بھی ہو، ہر ایک خیال اشک ولا سے دھلا بھی ہو۔ لفظوں کو معرفت کا لبادہ عطا بھی ہو، ہر ایک خیال اشک ولا سے دھلا بھی ہو۔ لفظ دیکھیے گا، ہر ایک خیال لفظ سے، ہر ایک خیال اشک ولا سے دھلا بھی ہو، دل جون کی عطاؤں سے کرب و بلا بھی ہو، دل جون کی عطاؤں سے کرب و بلا بھی ہو۔ میں نے ممبر پہ کھڑے ہوتی ساری کوئی بات نہیں ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی، میں نے نوکری شروع کر دی ہے۔ دل جون کی عطاؤں سے کرب و بلا بھی ہو، یوسف کلام سننے کی خاطر کھڑا بھی ہو،
यूसुफ कलाम सुनने की खातिर खड़ा भी हो। मैंने अपने वादे के मुताबिक 4 मिसरे पढ़े, कोई दुआ नहीं मांगी, कोई दाद नहीं मांगी, कोई हाथ बुलंद करने के लिए मैंने नहीं कहा। 6ठे मिसरे पे देखिएगा जी मालिक से तखय्युल मांगा है, कुछ लिखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए। 6ठे मिसरे पे मेरा मौजू है, जनाब तवज्जो कीजिएगा, लफ्ज़ों को मारिफत का लिबादा अता भी हो, हर एक ख्याल अश्के बिला से धुला भी हो, दिल जौन की अताओं से कर्ब बला भी हो, यूसुफ कलाम सुनने की खातिर खड़ा भी हो। चाचू अब जी ये सारी चीज़ें मांग के भी मेरी तसल्ली नहीं हुई, फिर मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मालिक मेरे कलम के कदमों में, मेरे कलम के कदमों में सारा जहान हो, मेरे कलम के कदमों में सारा जहान हो, फिर जाके शाने हजरत कासिम बयान हो। आय हाय अल्लाह अकबर। बाबा जी अल्लाह इस हाथ को किसी का मोहताज ना फरमाए, मालिक आपको सेहत अता फरमाए। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। ये माथे पे हाथ रख के मैं सलाम कर रहा हूँ, खुदा की कसम आपकी क्या बात है। लफ्ज़ों को मारिफत का लिबादा अता भी हो, दिल जौन की अताओं से कर्ब बला भी हो, यूसुफ कलाम सुनने की खातिर खड़ा भी हो, यूसुफ कलाम सुनने की खातिर खड़ा भी हो। क्यों भाई इतनी सारी चीज़ें मांगती की वजह क्या है? मैंने कहा मालिक मेरे कलम के कदमों में सारा जहान हो, फिर जाके शाने हजरत कासिम बयान हो। लो जी 10 मुहर्रम 61 हिजरी, तवज्जो करनी है, मैंने लम्हा ज़ाया नहीं किया। 10 मुहर्रम चाचू आप जी 61 हिजरी, करबला का मैदान, मेरा बादशाह कासिम चलता चलता अम्मा के खैमा तौहीद में तशरीफ लाया। मेरा बादशाह कासिम चलता चलता अम्मा के खैमा तौहीद में तशरीफ लाया। यूं पर्दे का, यूं खैमे का पर्दा हटाया और देखा शहजादी बिला तशरीफ मुसल्ले पे तशरीफ फरमा थी। मेरे शहर ने सलाम दिया, अम्मा ने जवाब दिया, अम्मा इजाज़त है, चचा ने हुक्म किया है मैदान जाऊँ। शहजादी फरमाती मेरा बेटा जाने से पहले ज़रा मेरे करीब आए ना, ज़रा मेरे पास आके बैठे ना। शहजादा चलता 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 अम्मा के पास आके बिल्कुल वैसे बैठ गया जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है, आके वैसे बैठ गया जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। चचवा मुझे एक फिक्रा है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, वैसे बैठ गया जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। अम्मा चचा ने हुक्म किया मैं मैदान जाऊं, जंग के लिए मैदान जाऊं, इजाजत है? बीबी फरमाती मेरा बेटा मैं तो करबला में तुझे लेके ही मैदान में जाने के लिए आई थी, मैं तो करबला में तुझे मैदान में जाने के लिए ही आई थी। अच्छा अम्मा फिर इजाजत है? जी मेरा बेटा इजाजत है। अम्मा कोई हुक्म? बीबी फरमाती मेरा बेटा जाने से पहले मेरे दिल की कुछ हसरतें हैं, मेरे दिल की कुछ तमन्नाएं हैं, मेरी कुछ आरज़ुएं हैं, मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं, मेरा बेटा उन्हें पूरा करे, अल्लाह के हवाले मैदान जाए। अम्मा हुक्म? बीबी अब मैं बात शुरू करने लगा, जो बंदा सर नीचे करके बैठा सर उठाए। अम्मा हुक्म? बीबी फरमाती दिल है कि तेरी हरकतें तलवार कुछ कहे, दिल है कि तेरी हरकतें तलवार कुछ कहे, दिल है कि तेरी हरकतें तलवार कुछ कहे। जितने सफेद नीश बुजुर्ग बैठे हैं, जवान ना भी बोले अगले मिसरे पे तो खैर है, लेकिन बुजुर्ग मुझे दुआ करेंगे। बीबी फरमाती दिल है कि तेरी हरकतें तलवार कुछ कहे, तेरी कलाई से तेरी दस्तार कुछ कहे। हाय हाय बड़ा सफर था इस मिसरे में, अल्लाह अकबर। दिल है कि तेरी हरकतें तलवार कुछ कहे, दिल है कि तेरी हरकतें तलवार कुछ कहे, तेरी कलाई से तलवार अली की है हाथों पे, दस्तार सर पे हसन की है, तेरी कलाई से तेरी दस्तार कुछ कहे। बीबी फरमाती मैमून मुंतजिर है, घोड़े का नाम, शहजादी के रहवार का नाम है मैमून, मैमून मुंतजिर है कि असवार कुछ कहे, मैमून मुंतजिर है कि असवार कुछ कहे। आपने दाद भी खूबसूरत दे दी, मुझे दुआ भी खूबसूरत दे दी, लेकिन मैं अपनी दाद का पहला मिसरा पढ़ने लगा। बीबी फरमाती मैमून मुंतजिर है कि असवार कुछ कहे, खुद इजराइल चुप है कि सरदार कुछ कहे। अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न फरमाए, उठे हुए हाथ न लाइने पर सरकार पे माश होने की तौफीक अता फरमाए। जो मालिक को सलाम कर सकता है बोलो है नबी। दिल है कि तेरी हरकतें तलवार कुछ कहे, तेरी कलाई से तेरी दस्तार कुछ कहे, मैमून मुंतजिर है कि असवार कुछ कहे, खुद इजराइल चुप है कि सरदार कुछ कहे। शहजादा फरमाता अम्मा जरा खोल के बताएं ना, जरा वाज़ेह हो के बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं। बीबी फरमाती अगर वाज़ेह हो के सुनना है तो फिर सुन। मक्तल में अभी तुमने जाना है, मक्तल में जो कोई तुझे जिंदा दिखाई दे यूं बोल उसे मिंबर कूफा दिखाई दे। क्या बात है, क्या बात है। मक्तल में जो कोई तुझे जिंदा दिखाई दे यूं बोल
दिखाई दे। शहजादी ने ये बात की, मेरे बादशाह कासिम ने दोनों हाथ अम्मा के कदमों पे रखे। एक लफ्ज है विगा, विगा कहते हैं अरबी में जंग को। एक लफ्ज है इज़्न, इज़्न कहते हैं इजाजत को। इज़्ने इजाजत, इज़्ने विगा, जंग की इजाजत। कदमों पे हाथ रख के शहजादा फरमाता इज़्ने विगा की अम्मा अगर इंतहा न हो, इज़्ने विगा की अम्मा अगर इंतहा न हो, अगर मुझ पे पाबंदी ना लगाई जाए, अगर मुझे लड़ने की खुली छुट्टी दी जाए तो फिर होगा क्या? इज़्ने विगा की अम्मा अगर इंतहा न हो, फिर मेरी इस कलाई में जोरे खुदा न हो। आहा क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इज़्ने विगा की अम्मा अगर इंतहा न हो, फिर मेरी इस कलाई में जोरे खुदा न हो, मेरी इस कलाई में जोरे खुदा न हो। बीबी फरमाती दिल है, कासिम फरमाते दिल है। बीबी फरमाती बेटा क्या करेंगे? शहजादा फरमाता दिल है कि आज आपका बेटा हूँ यूं कहूँ, दिल है कि आज आपका बेटा हूँ यूं कहूँ, गाजी लगूं ना तो उसे उस्ताद क्यों कहूँ। सुभान अल्लाह। जिसके ज़मीर की छत पे मेरे मालिक आलम है हैदरी, दिल है कि आज गाजी लगूं ना तो उसे उस्ताद क्यों कहूँ। शहजादी माँ बेटा से मुतमईन, माँ बेटे से मुतमईन, बेटा माँ से मुतमईन। अम्मा का सलाम करके चाचू आप बच्चे खैमे से बाहर निकला मेरा शहजादा। आगे मेरा मौला हुसैन बेटे के इंतजार में खड़ा था। मेरा बेटा कासिम अम्मा से इजाजत ले ली, जी चाचा ले ली। शहजादे का हाथ पकड़ के हुसैन अपने खैमे में चले गए और जाके बताते कासिम आप जा रहे हैं मैदान, आपका है पहला हमला, आप जा रहे हैं मैदान, आपका है पहला हमला। पहले हमले का नाम आना था हुसैन जैसे कुरान, हुसैन के कुरान जैसे चेहरे की तिलावत करके कासिम फरमाते खैबर शिकन के पोते का अंदाज देखिए, खैबर शिकन के पोते का अंदाज देखिए। आप फरमा रहे आप जा रहे हैं मैदान, आपका है पहला हमला। पहले हमले का नाम आया, कासिम फरमाते खैबर शिकन के पोते का अंदाज देखिए। इस कम सनी में जज्बाए परवाज देखिए, इस कम सनी में जज्बाए परवाज देखिए। 13 बरस की जंग का एजाज देखिए, 13 बरस की जंग का एजाज देखिए। बाबा हसन की चुप के सभी राज देखिए, 13 बरस की जंग का एजाज देखिए। बाबा हसन की चुप के सभी राज देखिए। हुसैन कहते कासिम मैंने तो आपको मैदान जाने के लिए कहा था, ये दरमियान में हसन की बात कहाँ से आ गई, ये आपके बाबा की बात दरमियान से कहाँ आ गई। कासिम कहते बाबा मैंने अपने बाबा का इसलिए नाम लिया है कि उसमें एक राज है, उसमें से मैं पर्दा हटाना चाह रहा हूँ। कासिम कौन सा कपड़ा, कौन सा पर्दा हटाना चाह रहे हो? कासिम फरमाते दोनों तरह से सफर देखिएगा, दोनों तरह से नस्ले उमैया पे वार है, दोनों तरह से नस्ले उमैया पे वार है। उनका कलम ही आज मेरी जुल्फ़िकार है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जो हाथ उठा सकता है हैदरी। दोनों बिस्मिल्लाह। अल्लाह इस नारे की सांस में रखिए जी, मेरा मालिक आपकी तमाम तर हजार कबूरी फरमाए। दोनों तरह से नस्ले उमैया पे वार है, उनका कलम ही आज मेरी जुल्फ़िकार है। हुसैन ने कहा मेरा बेटा कासिम इजाजत है। मेरा शहजादा इजाजत लेके मेरा मालिक रहवार पे सवार हुआ, रहवार पे बैठ के मेरा शहजादा मैदान आ गया। सामने 9 लाख इंसानी शक्ल की कोई और मखलूक खड़ी थी, सामने इंसानी शक्ल की जो बंदा पहुंचा है कम अज कम उसे मैं सलाम कर रहा हूँ। सामने इंसानी शक्ल की कोई और मखलूक खड़ी थी। कम अज कम चाचुआ 25 साल मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गदागरी करते हो गए हैं। जितने लफ्ज़ मैंने आपके सामने पढ़े हैं और आपने उससे आगे जाके उसकी कीमत अदा की है। खुदा की कसम जितनी गुफ्तगू मेरी 5-6 सालों की तराजू के एक पलड़े में रखो। जो मेरे बादशाह कासिम ने पहला फिक्रा 9 लाख की तरफ देके कहा, मेरे दूसरा पलड़े में दूसरा मिसरा दूसरे पलड़े में रखो। खुदा की कसम हर बंदे का मिजाज अपना, अकीदा अपना है। मेरे कागजात के मुताबिक सारी गुफ्तगू पे वजनी है मिसरा। मेरा बादशाह चलता चलता 9 लाख के सामने आ गया और सरकार फरमाते तुम तो इस काबिल नहीं हो कि ये बता सको कि तुम कौन हो, लेकिन आओ मुझसे सुनो मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। तुम तो इस काबिल नहीं हो
कि तुम बता सको कि तुम कौन हो, क्योंकि ये सारी फैसिलिटी बताने के लिए बाप दादा का पता होना चाहिए और तुम्हारे पास वो नहीं है, इसलिए तुम इस काबिल नहीं हो कि ये बता सको कि तुम कौन हो। आओ मुझसे सुनो, मैं कौन हूँ जिस मिसरे का। भाई हसनैन जी मैंने वादा किया है कि रात बिस्तर के करवटों के सफर पे नौकर को भाई को दुआ करेंगे। पहले मिसरे पे मेरा बादशाह 9 लाख के सामने आया, रकाबों पे जोर दिया, तलवार को अलम करके 9 लाख की तरफ देके फरमाता हूँ, चाहिए कुरान कुरान हमारे सहन में सबका लिबास है। ओहो भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। कुरान हमारे सहन में सबका लिबास है। कुरान हमारे में लफ्ज पड़ गया और बंदों ने सर से गुजार दिया। कुरान हमारे सहन में सबका लिबास है। 5 बंदे गिनूंगा इतने सारे मजमे में जो अगले मिसरे पे बादशाह कासिम को सलाम कर सकेंगे। बादशाह फरमाते कुरान हमारे सहन में सबका लिबास है। सरमत की सल्तनत मेरी दादी के पास है। क्या बात है भाई, क्या बात है। खानक के मेंबर पे खड़े होके भी सरमत की सल्तनत को खोलूं तो फिर दाद लूं आपसे। सरमत की सल्तनत मेरी दादी के पास है। कासिम फरमाते सरमत की सल्तनत मेरी दादी के पास है। बादशाह फरमाते होंठों का खुश्क होना मुझे यूं भी रास है। होंठों का खुश्क होना कैसे, होंठों का खुश्क होना मुझे यूं भी रास है। 13 बरस के जिस्म में गाजी की प्यास है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। होंठों का खुश्क होना मुझे यूं भी रास है। होंठों का खुश्क होना मुझे यूं भी रास है। 13 बरस के जिस्म में गाजी की प्यास है। 13 बरस के जिस्म में गाजी की प्यास है। साहिब ने करफन बैठे हैं। बाबा जी जितनी करबला कम अज कम आपके बेटे के पास आई है ना, उतनी करबला में जो फजीलत बादशाह कासिम के हिस्से आई है वो किसी के हिस्से में आई नहीं है। आई हो तो मुझे टोकिएगा, ना आई हो तो मुझे दाद नहीं देनी। बादशाह कासिम को खराज पेश करना है। होंठों का खुश्क होना मुझे यूं भी रास है। 13 बरस के जिस्म में गाजी की प्यास है। 9 लाख की तरफ देके कासिम फरमाते ये भी सबब है एक, ये भी सबब है एक मेरे दिल के चैन का। ये भी सबब है एक मेरे दिल के चैन का। कौन सा? मेरे लिए बिछा है मुसल्ला हुसैन का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये भी बिस्मिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह फिर पढ़ देता हूँ। 13 बरस के जिस्म में गाजी की प्यास है। कासिम फरमाते ये भी सबब है एक मेरे दिल के चैन का। मेरे लिए बिछा है मुसल्ला हुसैन का। मेरे लिए बिछा है मुसल्ला हुसैन का। एक नाम है जो अक्सर आपने मुसाहिब में सुना हो, एक मलऊन का नाम है जो चाचू आप जी अक्सर बंदों ने मुसाहिब में सुना है। अर्ज़ के शामी मलऊन, सारे को भी सुना। अर्ज़ के शामी, इसने यार थोड़ा सा बेहतर करो भाई, मेरी सांस लेना आपकी मेहरबानी। कल सही चल रहा है, थोड़ा सा बेहतर करें मेरी वजह देखें। अर्ज़ के शामी चाचू आप जी, अर्ज़ के शामी मलऊन, इसके कम अज कम 4, ज्यादा से ज्यादा 11 बेटे, कम अज कम 4, ज्यादा से ज्यादा 11 बेटे, कम अज कम, आपने तरतीब ही समझी नहीं, कम अज कम 4, ज्यादा से ज्यादा 11 बेटे, एक ये खुद, 2 इसके शागिर्द। ये पूरा काफिला लेके सरकार कासिम के सामने आ गया। इसने कहा कासिम मैं सारी जिंदगी कोशिश करता रहा हूँ किसी तरीके से अली से जंग करूँ, मुझे वक्त नहीं मिला, मुझे टाइम नहीं मिला। कासिम फरमाते शुक्र अदा किया था, आप पता बैठे। उसने कहा मैं सारी जिंदगी कोशिश करता रहा हूं कि किसी तरीके से अली से जंग कर सकूं, मुझे टाइम वक्त नहीं मिला। कासिम फरमाते दोहरा शुक्रिया अदा किया कर। उसने फरमाया फिर 40 हिजरी के बाद मैं कोशिश करता रहा हूं कि अली के किसी बेटे से लड़ूं, मुझे मौका नहीं मिल सका। और फिर 40 हिजरी के बाद 50 हिजरी मौला हसन से लड़ने का भी मुझे मौका नहीं मिला। 50 हिजरी के बाद आज हो गई है 61 हिजरी, 11 साल फिर गुजर गए हैं, 11 साल फिर गुजर गए हैं। मेरी हसरत दरमियान में रह गई है, मैं लड़ नहीं सका। और तेरी रगों में भी अली का खून है, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 11 बेटे लेके मैं हसरत ही लेके मर जाऊंगा। मैं अली से नहीं लड़ सका, मैं अली के बेटों से नहीं लड़ सकता। पढ़ाए क्या बेनियाजी है मेरे बादशाह कासिम की। कासिम मुस्कुरा के अर्ज़ की तरफ देख के फरमाते ये बेटे तेरे हैं। हाय मेरे मौला ये बेटे तेरे हैं। उसने
कहा जी मेरे हैं। फरमाते नहीं तेरे होते तो तू मरवाने ना लाता, तेरे होते तो तू मौत के मुंह में ना लेके आता। उसने कहा जी घर वालों ने तो मुझे यही बताया कि तेरे हैं, घर वालों की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो उसने यही कहा कि तेरे हैं। उसने कहा तेरे हैं। कासिम फरमाते तेरे होते तो तू मरवाने ना लाता। उसने कहा मेरे 4 बेटे, एक मैं, मुझे देखिए मेरे 4 बेटे, एक मैं और 2 मेरे शगीर कासिम, मैं अली से नहीं लड़ सका, अली के बेटों से नहीं लड़ सका, क्योंकि तेरी रगों में भी अली का खून है, तू भी हुसैनी और अलवी खैमों से निकल के आया है, अभी तू भी अलवी और हुसैनी खैमों से निकल के आया है। कासिम मुझे मार, मेरे बेटों को मार, मेरे 2 शागिर्दों को मार, फिर लश्कर तक जा और फिर यहाँ हमसे शहीद हो और जंग का निजाम खत्म हो जाए। पहले मुझे मार, मेरे 4 बेटों को मार, 11 बेटों को मार, 2 शागिर्दों को मार, फिर यहाँ हमारे हाथों शहीद हो ताकि जंग का निजाम खत्म हो। कासिम फरमाते लड़ने को मेरे साथ बड़ा मुस्तरब है तू, लड़ने को मेरे साथ अब बड़ा मुस्तरब है तू। अब कहाँ मेरे बादशाह कासिम का लहजा और कहाँ मुझ मस्कीन का लहजा। अब जैसे मालिक ने बात की मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन भाई हसनैन जी मैं कोशिश करूंगा। बादशाह फरमाते लड़ने को मुस्तरब, बड़ा बेचैन, बड़ा बेताब, जल्दबाजी में लड़ने को मेरे साथ अब बड़ा मुस्तरब है तू, और लबरेज असलहे से है पर बेसबब है तू। हाय हाय अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। लड़ने को मेरे साथ बड़ा मुस्तरब है तू, लड़ने को मेरे साथ बड़ा मुस्तरब है तू, औलाद लड़ने को मेरे साथ बड़ा मुस्तरब है तू। लबरेज असलहे से है पर बेसबब, तो मेरा भी घर जा यार, लबरेज असलहे से है पर बेसबब है तू। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। सुल्तानुल शोरा उस्ताद मोहतरम हैदर रिजवी साहब के हजारों सालों साहब ऐसे बंदे पैदे भाई हसनैन जी होते हैं, क्या खूबसूरत तखय्युल मिसरे पे लगा के कायनात बंद करके वो चले गए। दुआ मुझे कीजिएगा, दाद की बला हैदर रिजवी साहब के खाते में चली जाएगी। वो फरमाते लड़ने को मेरे साथ बड़ा मुस्तरब है तू, लबरेज असलहे से है पर बेसबब है तू। कासिम फरमाते औलाद मुर्तजा का बड़ा बेअदब है तू, औलाद मुर्तजा का बड़ा बेअदब है तू, और वल्लाह बा हुसैन का भी बदनसब है तू। ओए होए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औलाद मुर्तजा का बड़ा बेअदब है तू, औलाद मुर्तजा का बड़ा बेअदब है तू, वल्लाह बा हुसैन का भी बदनसब है तू। जो बंदा सरकार कासिम के जिक्र से खैरात मांगने आया है जरा हाथ बुलंद करे, जरा हाथों को बुलंद करे। अगर मालिक की अंग फजीलत आपके अंदर पहुंचे तो मालिक को कम सम जो बंदा सलाम ना कर सके मैं उस बंदे की शिफा की दुआ मांगूंगा। मौला फरमाते लड़ने को मेरे साथ बड़ा मुस्तरब है तू, औलाद मुर्तजा का बड़ा बेअदब है तू, औलाद मुर्तजा का बड़ा बेअदब है तू, वल्लाह बा हुसैन का भी बदनसब है तू। क्या कह रहा है? अली से लड़ना था तुझे टाइम नहीं मिला, अली के बेटों से लड़ना था तुझे टाइम नहीं मिला, आ मैं तुझे सारा टाइम देता हूँ। आजा जरा हमारी शुजाअत का रंग देख, आजा जरा हमारी शुजाअत का रंग देख। बाबा का अमन देखा था, बेटे की जंग दे। दोनों हाथ बुलंद करके सरकार को सलाम करो। हैदरी आजा जरा हमारी शुजाअत का रंग। और मैं आपके हवाले मेंबर कर रहा हूँ, आजा जरा हमारी, क्योंकि जाकिर साहब का टाइम 11 बजे का है ज़ियारत का। आजा जरा हमारी शुजाअत का रंग देख, आजा जरा हमारी शुजाअत का रंग देख। बाबा का अमन देखा था, बेटे की बेटे बोलो बेटे की जंग देख। उसने कहा बज़ाहिर 13 साल की उम्र, बज़ाहिर 13 साल की उम्र और लहजे में इतना इत्मीनान। आपकी खामोशी के भी क्या कहने खुदा की कसम। 13 बरस की उम्र, पहला हमला और लहजे में इतना इत्मीनान। अब चाचू आप बच्ची कौन कितनी बुलंदी पे जाके बोले ये तो मुझे मिसरा ही बताएगा ना। लहजे में कितना बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सलामत रखे। लहजे में इतना मेरा भाई बैठ जो बात मैं इख्तितामी मतलब मरहला में आ गया हूँ, मेरी बात ज़ाया ना कर देना। इतनी लहजे में कड़कड़ाहट, इतनी बुलंदी आवाज़ी में 13 साल का सन और लहजे में इतनी लड़खड़ा, इतनी प्रबुस्ती, इतनी बहादुरी। और कितना लड़ लेंगे 13 बरस की उम्र में। खुदा की कसम कासिम बादशाह के चेहरे पे जलाले किबरियाई आया। उसने कहा 13 बरस की उम्र में कितना लड़ लेंगे आप? कासिम फरमाते लड़ने लगूं तो अर्श का पल्ला दिखाई दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चौथा
मिसरा में पढ़ूंगा चाचू आप जी, और इस यकीन के साथ पढ़ूंगा कि मैं हो सकता है कल रात कब्र में आ गई, अली ने पूछ लिया भी मिंबर दिया था, हक पड़ा था कि नहीं पड़ा था, मैं मौला के कदमों पे सर रख के कहूँगा मौला मैंने अपना हक नमक अदा कर दिया था, आके तेरे नौकर जाने, तेरे शिया जाने, तेरे मवाली जाने, उनकी अकीदे जाने और तू जान। उसने कहा 13 बरस की उम्र में कितना लड़ लेंगे? कासिम कहते लड़ने लगूं तो अर्श का पल्ला दिखाई दे, लड़ने लगूं तो अर्श का पल्ला दिखाई दे, दोज़ख की तह में अपना मोहल्ला दिखाई दे, दोज़ख की तह में अपना मोहल्ला दिखाई दे, वल्ला दिखाई दे तुम्हें, वल्ला दिखाई दे। अब तुझे पता नहीं 5 बंदे बोलेंगे 10 बंदे बोलेंगे या खाड़ सारा हुसैन को सलाम करेगा। दोज़ख की तह में अपना मोहल्ला दिखाई दे, वल्ला दिखाई दे तुम्हें, वल्ला दिखाई दे। कासिम फरमाते मुझको चचा न रोके तो अल्लाह दिखाई दे। दोनों हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी, वल्लाह दिखाई दे तुम्हें, वल्लाह दिखाई दे, मुझको चचा न रोके तो। मुझको चचा न रोके तो बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह दिखाई दे। कासिम फरमाते उससे रिश्ता-ए अज़ल यूं निभाना है। आखिरी मिसरा है, हसनैन भाई मेरी तरफ देखें, दाद हो गई है, इस तरफ तवज्जो के लिए मिसरा पढ़ रहा हूं। मुझको चचा न रोके तो अल्लाह दिखाई दे। कासिम फरमाते मौला की तरफ देखे, उससे अल्लाह से उससे रिश्ता-ए अज़ल यूं निभाना है हमने, उससे रिश्ता-ए अज़ल यूं निभाना है, वल्लाह सर नहीं हमें अल्लाह बचाना है। मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त गुजार हूँ दिल की अथाह गहराइयों से जनाब शौकत हैदरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मालिक की बारगाह में अपने हिस्से का सजदा अदा करें। इनके फ़ौरन बाद मखदूम फैसल अब्बास हाशमी साहब जो कि इख्तिताम मजलिस पर शबीह मेहदी सरकार अमीर कासिम अलैहिस्सलाम बरामद करवाएंगे। खुशनुदिए सरकार कासिम अलैहिस्सलाम की बाबरकत ज़ात पे बाआवाज़ बुलंद सलवात। मोहम्मद नारा तकबीर, खालिद का नाम बहुत बुलंद है, बुलंद आवाज़ में नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, बावाज़ बुलंद कर सलावत। ज़्यादा देर नहीं, पर चंद मिनट की हाज़िरी, एक कलाम की दुआ ज़ाकिर साहब तशरीफ़ लाएं। करोड़ों सर हैं नमाज़ें जिन्हें बचाती हैं, करोड़ों सर है नमाज़ें जिन्हें बचाती हैं, नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। एक दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे मौला हुसैन बादशाह ने मलाउन के दरबार से जोड़े दावे किए ना, वो 3 दावे के दुआ। एक हुसैन बादशाह की जात के बुलंद सलावत। जो हक पे आँच भी आए तो मैं हुसैन नहीं, जो हक पे आँच भी आए तो मैं हुसैन नहीं, यज़ीद मिटे न जाए तो मैं हुसैन नहीं। एक दूध पूरा मामा बात हो। पहला दावा नाज़े हुसैन तो जो मेरे मौला हुसैन बादशाह ने कितना बड़ा दावा किया। अभी पुकारूं यहाँ से अगर मैं आदम को, अभी पुकारूं यहाँ से अगर मैं आदम को, लहद से उठ के न आए
سے اٹھ کے نہ آئے تو میں حسین نہیں. سلوات. بڑی جلدی جلدی دوسرا دعویٰ قابل غور. فضیلتیں میرے بابا کی کسر کر کے کوئی فضیلتیں میرے بابا کی کسر کر کے کوئی سلا نماز کا پائے تو میں حسین نہیں. آپ جی پھر پڑھنا جی بسم اللہ. یا فضیلتیں میرے بابا کی کسر کر کے کوئی فضیلتیں میرے بابا کی کسر کر کے کوئی سلا نماز کا پائے تو میں حسین نہیں. جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں. سلوات. آخری شعر کے دعا آخری دعویٰ امام حسین بادشاہ کا بڑا خوبصورت نعت شرط توجہ. چراغ ایسے بجھاؤں گا میں سرے مقتل. چراغ ایسے بجھاؤں گا میں سرے مقتل. خدا نظر نہیں آئے تو میں حسین نہیں. جی بسم اللہ صاحب. چراغ ایسے بجھاؤں گا میں سرے مقتل. چراغ ایسے بجھاؤں گا میں سرے مقتل. خدا نظر نہیں آئے تو میں حسین نہیں. رضا شاہ صاحب کاظمی مالک ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے زیر انتظام ان کے مصران کے زیر انتظام سفر کا دوسرا ہفتہ ان کی رہائش گاہ حسن ٹاؤن وسیم بلاک میں بعد نماز مغربین مجلس سے ادا ہوگی جسے میشم عباس ربانی صاحب علامہ قمر عباس مجاہد صاحب اور ذاکر رضوان حیدر قیامت صاحب خطاب فرمائیں گے. اختتام مجلس پر شبیہ علم کی برآمدگی ہوگی. 17 سفر کو شہادت بنت الحسین کے عنوان تلے اسی امام بارگاہ میں مجلس اعزا سے ذاکر ملک منتظر مہدی صاحب اور اون شاکر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. آخری اعلان کل 5 محرم دن 10 بجے اسی عزا خانہ میں عشرہ محرم کی 5ویں نشست جس کا آغاز ٹھیک 10 بجے ہو جائے گا. اختتام مجلس پر شبیہ علم سرکار عباس علمدار کی برآمدگی ہوگی. کھاڑ کا مرکزی جلوس ہے.
یہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ ماتمیان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس میں بھرپور شرکت فرمائے۔ میرا مالک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر ملتمس ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے ذاکر مظلوم کربلا مفسر آل محمد جناب بحر المصائب جناب مختوم فیصل عباس ہاشمی صاحب سے کہ وہ برسر ممبر جلوہ فکر ہوں اور عشرہ محرم کی چوتھی نشست سے خطاب فرمائیں۔ اختتام مجلس پر شبیہ مہدی شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام برآمد کروائیں۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ علی بادشاہ کا خالق مالک ہے، مل کے یک زباں ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو کھاتا علی کا صدقہ ہے وہ رزق حلال کرے، دونوں بازو بلند کر کے بولے حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مولا کائنات توڑا دور آیا، بانیان محرم کا صف ماتھا بچھایا، تمام ذاکرین دی بڑھائی میں حقیق ڈیوٹی بازی سرکار کے دربار پہنچ چکی عبادت شریف۔ مولا اس ذکر صدقے بابا ضیاء شاہ دے بلند نعت، مولا اس بارگاہ میں قیامت تک مسئلہ رکھے۔ ہر مجلس دعا کرنا او گھر وسدے رہن جڑے اپنے وسطیاں گھروں تالے لا کے انہوں نے رام میں رومن آندے جن دے گھروں تالے لگے تے بات کھلے نہ جڑیاں تھا حضرت امام حسین علیہ السلام دے غم میں روندیاں دعا ہے کہ دنیا دے کسے غم میں روئے اے ذکر توڑیاں نسلوں میں نصیب ہوئے اس غم دے علاوہ خالق کم دنیا دا کوئی غم نہ دے گئے تو سب بسدے رہو۔ آج 5 محرم کی رات ہے، 5 راتی دا مہمان رہ گیا اکبر دا بابا، 5 راتاں دی مہمان رہ گئی زہرا دی دھی جانا۔ روان دے ٹائم مولا توڑیا مکانا قبول فرماوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین
والمنافقين بشمار لعنت الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين صلوات پڑھیں صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے مل کے اونچی صلوات پڑھو سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلوات اللہ رب بسائفائن آتائن برمائن ضربت علیم فیا والخنداء کے افضل من عبادت ثقلین صلوات وَأَوْلَدِ سِبْطَيْنِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ نَارَئِ حیدری المخدومة المحرومة أنا ميراث أبيها سيدة النساء العالمين اللهم پردہ پیا کربل دے میدان دے وچوا پردہ پیا کربل دے میدان دے وچوا رات کو میں جج چڑھی ساری رات خدا دی جج قاسم دی رہی انا للہ سوڑے آئے کہیں جج تے کہیں نلیلہ پڑھے ہوئے پڑھتا پیا کربل دے میدان دے وچوا ڈٹھی رات کو میں جج چڑھی ساری رات خدا دی جج قاسم دی رہی انا للہ پردہ پیا ستا بن موت تے بستاریا تے رہی
اجانی زوال نہیں آیا جتھی اکھیاں نال اجڑ دی پردہ پیا ستا بن رہا موت دے بستر تے رہی جنگ وی قرآن کو پڑھ دی اجانی روال تے نہیں آیا ڈٹھی اکھیاں نال اجڑ دی بس رہو داویں دی رات پردہ پیا کربل دے میدان دے وچوں ڈٹھی رات کو میں جد چڑھ دے ساری رات خدا دی جج قاسم دی رئی انا للہ پردہ پیا ستا بن رہا موت دے بستر تے رئی جج قرآن کو پڑھ دی اجانی زوال تے نہیں آیا ڈٹھی اکھیاں نال اجڑ دی داویں دی رات بہن تے بلا دی چھیکڑی رات زہرا دی دھی دی چادر دی آخری رات صغرا دی آس دی آخری رات معصومہ دے امن دی چھیکڑی رات بہن تے بلا دی آخری رات داویں دی رات میرے امام 4 حصے تقسیم کی پہلا رات کا حصہ میرے امام قرآن کی تلاوت کی دوجا حصہ رات کا پہن دورس پہن سڑیا کہنس سید جمال میرے قریب میرے سر تو لے کے قدم تکڑے یہ چیز پسند ہے مانگ مت گڑے میں سخی مارا پترا کل میری لاش لٹنا ہے کل میری لاش زینب تیجا اس رات کا میرے امام خیمہ دے خفیہ چکر لائے مت کوئی بہن میرے نانے دے دین تو اپنے بھیرات کو پیارا کریں دی ہوئے میری دیتا اپنی قسمت جڑی درد دے اٹھ تو لاہ پائے مت کوئی ماں میرے نانے دے دین تو اپنے بچڑے کو پیارا کریں دی ہوئے پہلے تقدیر بھائن دے خیمے دے در تے گھنڈا اس میری سین دعا پترہ نو جھولی چلائی بیٹھی تے پیار کر کے آنے بیٹھی ہے میرے بچڑے اے دسو کل گڑھا دی گئے آدھن اممہ کل دا محرم ہے میری سین دی میرے بچڑے ایک دفعہ وقت دسو کل گڑھا دی گئے اممہ دا محرم ہے جمعہ دا روزے میری سینہ دی میرے بچڑے دا محرمی جمعہ دا روزی ہے مگر کل قربانیاں دڑی جدہ میں اکبر لے آئی
تھوڑے مامے دے نال وعدہ کیتا ہے تو ایک دیندا پیاں میں ترے دے سا کلا اکبر نہ دے سا اکبر دے دو صدقے دے سا صدقے پہلے وینن اکبر بیٹھو وے تھوڑی لاشا ونجن میری سین دی جوڑی آدھی اماں کھیر بخش بی بی آدھی کھیر ہوں ویلے بخشے سا جڑے ویلے لاہتے پائے ہو سو ماں دے قدمہ تیاترا کیا دینا ماں تیرے بھراد جاگیر دے بننے دے باہرو لہوں تا کھیر بخشے اندرو لہوں تا کھیر ہی نہ بخشے بس دیا حسین بہن دی گال سنی بہن دی جوڑی دی گال سنی خوش ہویا میرے امام اگلا خیمہ کہیں کا خیمہ ہے بیوہ پرجائی کا خیمہ ہے 13 سال یتیم جھولی جگلائی بیٹھی ہے پیار کر کر بیٹھی ہے قاسم تو 3 سال آئے جدہ یتیم ہویا ہوں پورے 10 سال تک یتیمی گزارے 10 سال دے عرصے دے وچ میں ماں نہیں بلکہ تین باپ بن کے بارا ہے قاسم میری 10 سال کی مزدوری دی اجرت منگا خالی جنول ایسے قاسم ابے اماں مانگ میں امیر پیو دا پترا میری سینہ دیئے دیکھا ہے نا تا اکبر جا اپنی ماں کر بیٹھو ہوئے تیری لاش آوجی قاسم ابے اماں کھیر بخش بی بی دیکھی روحل بخشے ساجرے والے تیری لاش آئی قاسم ابے سوڑا ماں وہ خوش نصیب وہ سمجھے پتران دیا لاشا آسے میری لاش نہیں میری گھڑی آمنی مدد سمجھے جو حسن بچے دی لاش آسی اے کچھ چاہین چیسی اے کچھ چاہین چیسی اما میں کوئی چاچا نہ چاہے تکھیر نہ بخشے گل کی قاسم ماں کا وین آیا آئے بڑا اللہ میری اپنی قسمت قاسم دے اماں میری موت دا سن جنوں برداشت کر سکے میری سینہ دی ایک قاسم نہیں کہیں اور درد روائے اماں کیڑا درد ہے جڑا میری موت تو زیادہ ہی میری سینہ دی قاسم و ایک میرا نہیں ہر ماں دا درد ہوتا ہے جتا بچڑا جوانی چھڑ پوے ہر ماں دا دل دی حسرت ہوتی ہے میں بچڑے کو سیرے پواما اے کربلا دا جنگل ہے تیرا چاچا بڑا غریب ہے قاسم آدھے اماں تو ہون پیا دیئے آج 3 دیوار ہے میرا چاچا میرے ہاتھ جناب کیا رہنا گھرو ہے میرے سر کو عوام اللہ کے میری پیشانی جملہ ہے میں تو دیکھ کے جڑے میرے تیرے تدید پہنچ دیئے میں تو ہی معلوم ہوتا ہے میرا حسن برا میرے نالے باوے اوکھا ویلائے تیکو سیرے پوائنا گھوڑت سوار کرینا فوج کو لا گھرا لینا بندری کو اللہ کے مدینے دروازے دورے کوئی تو میری بکان جھلن جو گا بچ پویا جتا قاسم مالی کون کھائیے سنی کھائیں پر کون سنتا کریں میرا امام حسین بلا یہ دا غریب ہو گئے بہن کے دربار کیوں کا سوال کریں ایک غریب ہو گئی حسین دامی دی رات ڈھلن کے آئیے آلیہ دردار تیار کھڑا ہے زینب بہن میں غریب ہوں بی بی علی حسین بہن نے نیدیاں غریب شدین ہے کی آدھار دے سید دے اوکھا ملنا ہے رات
کھمدی پئیے فوجاں ویڑ گئیاں میرا دل ہے باہیں تھوڑا ہی ٹائم ہے میں قاسم کو سیرے پواما میری سینہ دیا حسن بھرا یاد آئی سید دائیں ٹائم بھرا بھی یاد آدن پر ارمان ہے آج میرا پہلا بخت ہو گیا میں بطریے کو سیرے پواما کہنات ویکھیا چاچے سیرے کیویں پوائے سیدہ دا کربلا دا جنگل ہے میں وڈا غریبا بی بی ادھی غریب نہ سڑا تو شادی کر سارا انتظام میں کرے سنبری میں دینیا داج میں دینیا زیور میں دینیا جے سونے چاندی دے کھٹ گئے تا دی گرے لے میرے رلے چے پیسی بی بی آدھے سونے چاندی دے کھٹ گئے تا دی گرے لے میرے رلے چے پیسی سیدہ دا بھائن تو یتیم دی شادی دا انتظام کر میں یتیم داد پڑھ رہا بھیرا 16 میں قدم تگیا ہے بھائن کی حق کلائی حسین ایک میری والا سیدہ دا بھائن کیوں سڑے آئی بی بی آدھے حسین بندرے بناون واسطے سگا نوندے سگنا دے وچ ایک مہندی والا سگا نوندے بی بی آدھے مہندی طلب پوسی پانی جو نہیں لبدا میں پانی کتھو گئے ناوا سیدہ دندری ماں دی کوثر تے ملکیت ہے چاہویں تا کوثر ہی منوا سکتی ہے انتظام دا جو ذمہ چاہیے پانی بھی آپ منوا میری سین اقجام چاہیے کنات دی چونڈے چلے دا بیٹھیے نانے دی عظمت یاد کی تیس بابے دی امیری یاد کی تیس ماں دی عظمت یاد کی تیس حسن بھرا دی امیری یاد کی تیس اپنے ذہن چ سوچیا جے کو اما سین سڑیندا میں اور رہنا با وطنانے دی جدائی یاد کی تیس بابے دی ضرب یاد کی تیس حسن بھرا دی جنازے والے تیر یاد کی تیس 28 رجب دیگر تسورات محمد اللہ یاد کیتا میری سائن دے حجو دنال پانی دا جام بھری گیا ہے جان لائے کے اتھائیے جتا کلسوم سائن بیچی ہے اکل مار کے کلسوم بہن یہ پانی ہے یہ مہندی ہے تو مہندی لو میں یتیم دیا گاڑا پھرے کلسوم ادھیم کتھو لگ گئی سکینہ کتا نہیں لبتا ہوا تیری دیوارے خالی جام چاہی بدیے تاریخ ہے میں دادات دے میں دیا دیا مائیوں ایک گھوٹ پانی کا دے ہو میرا حسلر مرد ہے ایک کتھو لگ گئی چھوٹی بطول خالی جام چاہی بدیے میری سائن کیوں پانی نہیں یہ میری ہنجو دا پانی تو مہندی لو میں یتیم دیا گاڑا پھرے یہ میں سیدہ جدائی کول کھلوت کے ادھی سائن ایک کام دائیں کام اگر دائیں آپ گاڑا پھر گیا تیرے نانے کو میں لمبی زندگی کیوں ملی میں جو توڑی دائی یہ میں کام کرے سا تو روپیہ فیضا ہر خیمے گدار تگئیے اور فیضا دا اعلان سننا کی میں گدھا رہنے بدی حقل مار کہنے او کربلا دے میدان علیہ سیدہ دیا رات دمڑتے آ گئی فوجہ ویڑ گئیاں ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے حسن دے یتیم کو چاچا سیرے پہ بغیر ہے جلدی آؤ دیر نہ کرو مت جانج تے لٹ پہ رہے
ادھی دیر نہ کرو فوجا جوڑ گیا زہرا دے بچڑے کو فوجا مہر گیا اے مہندی والا سگن غریبی عورتاں دا ہوندا ہے رشتہ دار گیا میری ماما بڑا بیٹھیاں تھوڑے عزت بسائے دیا پڑھتا اے پندرے دیاں ماسیاں کزنا بندرے نو ماں کے مہندی لے لیا کہ وقت ایویں نہیں لے لیا کمیاں دیا عورتاں واسطے ویلا گیا دسا کربلا دے میدان سیادادیاں کیوں جنیا ویلا گیا کہنی دی ویل گونگل نہ لائے پیگے چھچایا ایک مائے جری کوفے بنے دکھڑیے آدھے جلدی حسن یتیم سے پیا پہن آدھے ہر کوئی جس دے تُسا نظر نویا دے مسلم دیا دوئے دیا اللہ دا کنات چھوٹے چھگئیاں ایک مائے دلے کے آدھیا ساری ماں کو بچیاں خود نہیں لٹی گئی ہے ماں میں نہ بچنا سیرے پیا پہنائے ایک مائے نے تو لہریاں او کمیاں دیا اور تکنے سو اور سارا سوڑا رکھیا دیا 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 دور لاوا سدی ماں کل کچھ نہیں بچیا امیر ماں میرا بچڑا ویلچ دور دے سو بس دے رہو اے میری اللہ سکن بردکارن ہو اللہ سکن مرد دا سکن برا ساورے دروازے تھوائندا ساورے جوڑا پہندا حسین قاسم دا ہاتھ پکڑ کے اکبر دی ماں دے خیمے دے دار تے ہے اکل مار کے دے اکبر دی ماں میں کو بنرے دا جوڑا دے جدا بنرے دا جوڑا منگیا اکبر دی ماں رونی رونی مٹی تے بہ گئی ہے سیدہ دے رونی جوڑا کیوں نوڑے دی جویں لینب کول کھڑی آئی آدھے بھر جائی دے نال کیوں نراز ہونا ہے انتظام دا ذمہ جو میں چاہیا ہے جوڑائی میں دے ساتھ آلیا تریے 2 منٹ بعد ولی ایوے نہیں ولی گنڈی چائی ودی ہے روٹی ودی ہے سیدہ دا جوڑا نیوی لبھیا بی بی آجا بندرہ بنائی میں سنبھالے نہ چائی ودی ہے میں جوڑے میں انتظام کیتی ودی ہے حسین درمیان جو چاک کیتا ہے
चाचे सवार की सैयदा जोड़ा ने मैं यतीम दर्दी पर कपड़े कुले के चाकी से सीन पवाया जिले मैया तू कफर पड़ी ने बीबी अरियल माने आज बाबई होइया ओ पग बनाविया माना यतीम बजरा बसते रहो चाचे सवार किता लाया देर हो गई जल्दी लाया ए पंद्रह दे शकर पयाने जल्दी लाया दूध लाया करबला लट पई मैं कोई गाना लगी कोई शेर लगी पंद्रह दी पागे मना यतीम बचड़ा ओ चाचा तेरा लियो सैयदा करबला जंगल मवना गरीबा वसदे रहो चाचे सवार किता ज़ीन पे हाई तक से भाई जमीन पे आया है कासे में हिस्से तकसीम हो गया तेरे मसायब सुन दे मसायब सुना दे आशिको मैं कोई दी कसम मैं प्या सुनवाना मैं बुजुर्गा कोल गला पकाई है कोई फल की थाई कोई कली की थाई
ज्यादा सारिया बीबियां आई हैं, कुबरा नहीं आई। ज़ैनब भैन जल्दी वन कुबरा को साडा आलिया टुर पई निठास कुबरा के वाला के चोन हाथ वाले भी बनगे बीबियां दे क्या बने आज ये बड़ी अखी दा नूर देख गया ओ मेरे सावरे देख। विच रुल गई मैं दीवार कासम दी
खाका बिच रुल गई मैं दीदारे कासम दी खाका बिच रुल गई मैं दीदारे कासम दी बिच खोल के खुल गई हाय बिच खोल के खुल गई मैं दीदारे कासम दी खाका बिच रुल 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 गई मैं दीदारे कासम दी गठरी बनने दी शाख में आया गठरी बनने दी शाख में आया चुम के टुकड़े का समझी मारा फरमाया चुम के टुकड़े का समझी मारा फरमाया ओ गंड जुल्म दी खुल गई गंड जुल्म दी खुल गई मैं नीलारे कासम दी खाका बिच रुल गई मैं नीलारे खाका बिच रुल गई मैं नीलारे कासम दी खाका बिच